मैं ना भी कभी कोई कहता भी धरती छड़ जाएंगे, धरती तो मां होंगी साडी। कभी सोचिया भी नहीं सी? अखा ने अथरू आउंदे जो उत्थों निकले सारा पिंड रोंदा सी। जो बुढ़िया बच्चे सब बंदे रोंदे सी, सब थोड़ी भी रोन लगा। निकलना पिंड घर छड़ना सौखा, इत्थों जल्दी सौखा किते बहुत औखा, घर छड़ने बहुत औखे। पता नहीं फिर जिंदगी रहनी कि नहीं, मर जाना उत्थे जाके। ये तो ये सी पता नहीं कितने मकसद कितने पहुंचने हो कि नहीं। ये हालात इधर भी होए उधर भी होए। अपने घर परदेसियां वांगू परतन दा एहसास क्यों है? मैं 47 मगरों जम्मिया, मेरे पिंडे लास क्यों है? जो असी उतो तुरे ना खालम खाली तुरे, कपड़े गलते थे या कुछ खेस लै लिया भी जितनी बहना उत्ते बवांगे विशाल है कोई चाहे सब। उन्होंने सारे पिंड नूं अग ला दी, पिंड नूं अग लाती, पिंड नूं अग लाती, सारा मकान लूटा। होए 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 होए, तुहाडा पिंड तुहाडे सामने सारा लूटा। उत्थे भी साडा एक फुफड़ मारिया गया, एक फुफड़ दा भरा मारिया गया, एक साडा चाचे दा पुत्त मारिया गया। ते जो असीं अंबरसर आए ना, असीं वैसे उस लाशां दे उत्तों लंघ के आए हैं। इन्नियां लाशां पईयां होंदियां सी सड़कां उत्ते, जिहड़ा बंदा वेखना मार देना। पता नहीं भी मारदा कौन सी, कई सिखां दियां लाशां पईयां, कई मुसलमानां दियां पईयां सी। बहुत औखा वक्त सी। कार विहार बाजार भी होगी, मिकनाती बड़े का नाम अवतार सिंह, छोटे का नाम जीत सिंह, छोटे का नाम महिंदर सिंह, छोटे का नाम कृपाल सिंह। अच्छा, एक उन्होंने भैन सी सब तो छोटी, ਉਹਦਾ नाम नहीं मैनूं याद। अच्छा अच्छा। ते बहुत अच्छे सी, इन्ने सिख अच्छे सी ना, मैनूं समझ नहीं लगी भी अल्लाह ताला ने उस वक्त उन्होंने दे दिल च सारे दिल च की बन गया भी असीं दुश्मन बन गए। दुश्मन बन गए, दुश्मन बन गए। नहीं तो इन्ने तलका सी भाई रात आवाज मारिए सानू, असीं जांदे तो उन्होंने आवाज मारिए तो आउंदे। हर शय जे मैनूं अपने पिंड दा नक्शा हर शय अखां दे अगे सामने है। हाय हाय हाय, सारे पिंड दा नक्शा जिहड़ा मेरे सामने है। असीं कहने भी अल्लाह दा दुआ मंगदे कई बारी रात नूं कि अल्लाह ताला कि पंजाब इकट्ठा हो जाए मुड़ के। ते क्या ही बात है, क्या ही बात है। रांझण यार फकीरां नूं ए फिर मिलने दी आस क्यों है? साढ़े होंदे फिर जी सिखा दी गड्डी सी ना, वो उन्होंने पता नहीं भी मिलिट्री ने मारी या मुसलमान केड़े मारी। अच्छा, वो मार पूरी गड्डी मार, पूरी गड्डी। वो भी 3-4 दिन की गड्डी जिते खड़ी सी लाहौर दे विच, लाहौर स्टेशन। लिबास क्यों है? हाय पौनी सदी गवाचण मगरों रावी पार लिबास क्यों है? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 83 ਚੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਲਮਦੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਲਮਦੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼। ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਭਾਰਤ 'ਚ? ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਥਾਨਗੜ੍ਹ ਕੋਟਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਥਾਨਗੜ੍ਹ ਕੋਟਲਾ। ਵਸਾਨਗੜ੍ਹ? ਬਥਾਨਗੜ੍ਹ ਕੋਟਲਾ। ਬਥਾਨਗੜ੍ਹ, ਹਾਂ ਕੋਟਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਾ, ਅੱਛਾ। ਮੁੱਛਲਾਂ, ਚੌਹਾਨ, ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ। ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ, ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਚੱਕ ਨੰਬਰ 83 ਡੱਲਾ ਨੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ। ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ 82, ਜੈਬੀ ਡੱਲਾ, ਕੋਟਲਾ, ਇੱਧਰ ਚੂਹੇਚਾੜ,
ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕੜਕਣ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਨੋਟਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਠੀਕ ਨਜਾਰਾਪੁਰਾ। ਬਥਾਨਗੜ੍ਹ ਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੂੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਥੋੜ੍ਹੇ 3-4 ਘਰ ਸੀ। 3-4 ਘਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸਤਾਦ? ਬਾਬੂ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਬਾਬੂ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਅੱਛਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਅਕਬਰਪੁਰ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਮਿਲੇ ਰਿਮੋਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਜੱਬੋਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜੱਬੋਵਾਲ 2-3 ਘਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛੀ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ। ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇਵੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ। ਰਕਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 47 ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। 11 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਉਹ 2-4 ਮੁੰਡੇ ਐ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੇਤੇ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, 2 ਮਾਸਟਰ ਸੀ। 200 ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, 200 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਵਸੀਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਵਸੀਬ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲੇ ਜਵੰਦਾਰ ਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਲਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਦੇਣਾ, ਆਖਣਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ। ਗੁੜ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਣ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵੰਦਾਰ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਅੱਛੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਲਕਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਰੱਖੂ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰ ਵੀਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਖੂਹ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤਲਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਲਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਲਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਸੇਬ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਸੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਬੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਘੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਘੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 76 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਘੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਕਦੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੋਈ ਤਫਰਕਾ? ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਖਾਣਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਣੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 8-9 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਟ ਗਏ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਂਗਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਟਾਂਗਰਾ। ਟਾਂਗਰਾ। ਟਾਂਗਰਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੀ ਪੈਸੇਂਜਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਭੱਜਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਭੱਜਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਦਾ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਕੋਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਸਿੱਖ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਡਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਸਲ, ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਬੀਜਣਾ ਖੂਹਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੈਣ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ, ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ 5 ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਾਲੋਵਾਲ, ਤਲਵੰਡੀ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸਗਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਰਪਾਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਬਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਢੋਲ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਢੋਲ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕੱਢੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਬਰਸ਼ੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ। ਅਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੀਲ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਗਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਾਸਰ ਖਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਮੇਰੇ 4 ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਸਮੈਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਜੀ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਦਾ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਆ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਅੱਜ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀ ਚੌਹਾਨ ਪਿੰਡ ਰਜਪੂਤਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਚੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ 5 6 7 ਦਿਨ ਚੌਹਾਨ 'ਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜੋ ਤਿਆਰ। ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਲਚੀ ਚੱਲ ਗਏ। 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਲਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਲਚੀਆਂ 5 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਡਾ MNA ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੇਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਈਏ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਗਿਆ ਜੋ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਫਿਰ ਵਾਘੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਵਾਘੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਟਲ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 11 ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਫੜ? ਹਾਂ, ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਟਲ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਲਾਹੌਰ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਸੀ 4 ਚੇਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹਿਣ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਚਲ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਾਓ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਬੈਠ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਤਾਮਲ ਜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਉਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਾਰ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਚੁੰਬਰੇ। ਅੱਛਾ। ਚੁੰਬਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਜਾਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬੋੜੀ ਤੇ ਚਿੰਨੌੜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਚਿੰਨੌੜ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਚਿੰਨੌੜ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਚਿੰਨੌੜ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 5 ਦਿਨ। 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸਰਗੋਜੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਏ। ਸਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਕਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ।
ਆਟਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਸੇਰ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰੀ। ਅੱਛਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 300 ਡੱਬੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗਾ ਕੇ 65 ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 10-11 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਟੂਲ ਆਪਰੇਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਨਖਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਹ MBA ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, MBA ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਲਿਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ? ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਤੁਰੇ। ਕੱਪੜੇ ਗਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖੇਸ ਖੂਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਹੇ। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ? ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਲੂਟਤਾ ਸਾਡਾ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਲੂਟਤਾ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਬਗਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹਵਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਮੀਲੇ ਦਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਗੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਜੋ ਬੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਿਕਲਣਾ ਪਿੰਡ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਸੌਖਾ? ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖਾ ਕਿਤੇ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਕਸਦ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ? ਘਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ? ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਗਈ ਜਾਂ ਟਾਂਗਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੁੱਛਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਟਾਂਗਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ? ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਉਮਰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੀਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਵਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਾਰੇ ਸਿਰਫ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਲਏ, 3 ਕੇਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਂ ਖਾਧਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ। 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੇਲ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਇੱਧਰਲੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨੀ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਓ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਨ 47 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਸੀ। 5 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਿੰਦਾ, 3 ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ 2 ਬਾਲਕ ਦੇ। ਸਹੀ। ਮੱਕਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਉਹ 30 ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਵਾਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦਾ, 2 ਹਿੱਸੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ। 2 ਹਿੱਸੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ। ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਖਿੜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ, ਆਖਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਣ ਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਕਪਾਹ ਚੁਗਾਉਣੀ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਚੁਗਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਪਾਹ ਚੁਗਾਉਣ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਗਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਘੱਗਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਘੱਗਰਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਛਿੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੱਗਰਾ ਰੱਖਤਾ, ਕਪਾਹ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਪਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸਰ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਘੱਗਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੇਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੋ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਉਣੀ ਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਘੱਗਰਾ ਸੇਕ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਸਮਝਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੋਤੀ ਹੈ। ਪੋਤੀ ਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 47 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਣ ਚੱਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਂਗਲੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਸਿੱਧੂ। ਅੱਛਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਰਾਮਚੰਦ। ਅੱਛਾ। ਰਾਮਚੰਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗਾਹ ਜਾ ਕੇ, ਗਾਹ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੁਣ ਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਭੱਜ, 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਕਮਾਚ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ।
ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਇਹ ਵਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਗੇ ਸੀ 27 ਈਸਵੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, 27ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ 27ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਗੇ ਤੇ 27ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ 27 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੜਾ ਬਣਾਉਣੇ ਰੋਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਬੜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲੇ। ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਐਸੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਕਿਆ ਸਰੂਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹੋ ਸਰੂਣੀ ਚੱਲ ਲਾਗੇ ਚਾਕਿਆ 136 ਚੱਕ 136 ਚੱਕ 136 ਚੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ 36 ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਧੁਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਅਮਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਆ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬਈਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫੋਲੀ ਦੀ ਆ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਐਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿੱਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ 900 ਕਮਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ। 900 ਕਮਾਂ 22 ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੇਨ 'ਚ। ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆ। ਆਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ? ਬਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਸਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮਸਜਿਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਸੀ? ਮਸਜਿਦ ਦੋ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲਿਆਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਉਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਿਆ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਅਮਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਅਮਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਔਰ ਅਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰਸਾਮ ਚੋਲਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਪਕਾ ਲੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਰਾਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਗੇ ਖਾਸ਼ਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਰੇ ਵਾਘਾ ਤੇ ਵਾਘੇ ਅਟਾਰੀ ਅਟਾਰੀ ਦੋ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਮਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।